Okay. So அனைவருக்கும் மீண்டும் மாலை வணக்கம், good evening and assalamu alaikum கூறி we are starting the class for grade 9 with great hope. இது நம்பிக்கை வளர்க்கும் ஒரு வகுப்பாக இருக்கும். இன்று முதல் சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களை தரம் 9 8 கற்காத சில விஷயங்களை we are going to learn each and everything. Okay, so assalamu alaikum. Okay, welcoming all of you. Just we'll move to the lesson. இன்று பாடம் போறதுக்கு முதல்ல verbs or action, being, doing, words, verbs or action, being, doing, words, verbs or action, being, doing, words, verbs or action, being. Have you heard of a word called a verb in the sentence is needed to work? Yeah. Let's focus on work for a second because verbs are being doing words. Yeah. Lights, camera, action in a sentence, find the action word. Yeah. If you can and you can discover the 3 different forms of verb. Modal, can, can't, could, may, might, would, mustn't. Auxiliary, am, was, were, has, had, does, did, main, sing, spin, ding, drink, dance, shake, and freeze. Wait. Now you know about verbs, let's do it again. Have you heard of a word called a verb in the sentence is needed to work? Yeah. Let's focus on work for a second because verbs are being doing words. Yeah. Lights, camera, action in a sentence, find the action word. Yeah. If you can and you can discover the 3 different forms of verbs. Yeah. So we talked about verbs. வினைச்சொற்கள் பற்றி படிச்சோம். ஓகேவா? So வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயல்களையும் நாம் வினைச்சொற்கள் என்று அழைக்கிறோம். நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு வேலைகளையும் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? வினைச்சொல்னு சொல்றோம். அது நிறைய சொற்கள், நம்ம தூங்குறது முதல் எழும்பியது முதல் செய்யும் செயல்கள் முதல் எல்லாமே வினைச்சொற்களாக கருதும். ஓகேவா? இந்த வினைச்சொற்களை இன்னும் பேசலாம். they have divided into 2 groups. நீங்க நோட் எழுதிக்கோங்க. verbs are divided into 2 groups. வினைச்சொற்கள் 2 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. ஒன்று லெக்சிக்கல், மற்றது ஆக்சிலரி. the one lexical, next one is auxiliary. Lexical and auxiliary. In the pair customer, you can change the names as main verb, helping verb. Main verb, helping verb. Okay, va? Verbs, there are 2 groups, lexical and auxiliary. Lexical mean the main verb. Lexical mean the main verb. என்னன்னு பார்க்கலாம், ஒன்னும் அவசரம். ஓகே. Auxiliary, helping verb. Okay. So today we are going to learn, first of all we are going to learn, not today, maybe first of all. Yeah. எல்லாத்துக்கும் முதலாக lexical verb. If not main verb, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ நீங்க அந்த song சரியா கேட்டிருந்தா, if you heard that song, if you listen the song carefully, they are talking about some verbs, action verb, models, be verbs, இப்படி கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். எண்ட் ஆஃப் தி லெசன் அந்த சாங் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு விஷயம் புரியணும். we'll play the song end of the lesson today or next week. Okay, beginning of the lesson next week. அப்போ பாப்போம் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியுமா? So verbs, lexical verbs அல்லது auxiliaries இரண்டாக பிரிக்க. என்னன்னு தெரியாட்டி பயப்படாதீங்க. ஐயோ என்னது auxiliary யோசிக்காதீங்க. இப்போதைக்கு தலைப்பு போட்டுக்கோங்க. நான் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பேன். எதுவும் டவுட் இருந்தா பயப்படாம you can switch on your mic and ask me. mic off பண்ணி இல்ல தானே? You can switch on and ask me. Okay. Okay. First of all, we are going to learn about verbs. அதாவது அந்த main verbs ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? lexical ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? We are going to learn about that. என்ன lexical verb? main verb. நீங்க காலையில் எழுந்தது முதல்
சாப்பிடுவது முதல், டிவி பார்த்து பொழுதை கழிப்பது முதல், நித்திரைக்கு செல்வது வரை சகலவும் verbs தான். ஓகேவா? நித்திரையின் பிறகு சார், ஆஃப்டர் ஸ்லீப்பிங், யா யூ ஆர் ட்ரீமிங், கனவு காங்குறீங்க, verb. கனவில் நடப்பீர்கள், verb. குரட்டை விடுவீர்கள், verb. பக்கத்துல உள்ள ஆளை எத்தி விடுவீர்கள், verb. இல்லையா? சிரிப்பீங்க தனியா, அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க கடவுளோட புள்ள பேசுது அப்படின்னு, இல்லையா? verb. விளையாட்டு பயந்து எழும்புவீங்க, verb. எவ்ரிதிங் verb. தூங்குவது மட்டும் அல்ல, பட் நமக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் இல்லையா? தூக்கத்துல இன்னும் என்னென்னமோ செஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? அம்மா கிட்ட எச்செல்லாம் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா? எல்லாமே verb தான். சோ செய்பவை, இதெல்லாம் நம்ம செய்யறது, எழும்புறோம், சாப்பிடுறோம், டிவி பார்க்கிறோம், just watching TV or sleep, everything is verb. இப்ப செய்பவை வினைச்சொற்கள் சொல்றோம். இந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும். If you look at the photo clearly, you can see. If you see the photo deeply, you can see clearly. That's the correct thing. இங்க ரெண்டு வேலை நடக்குது. லேகாவுக்கு சொல்ல முடியுமா இங்க என்ன ரெண்டு வேலை நடக்குது? எஸ் சார். என்ன சொல்ல முடியும்? ஒண்ணு அந்த மரம் வளருது, இன்னொன்னு அந்த மரத்துக்கு தண்ணி நம்ம மரம் வளர்க்கிறோம்னு சொல்லலாம் இல்லையா? நம்ம வளர்க்கிறோம், அது வளருது. ஓகேவா லேக்கா? இப்ப இங்க பாருங்க என்ன நடக்குது. என்ன நடக்குது? என்ன நடக்குது? மழை பெய்யுது. என்ன செய்யறோம்? நனையிறோம். சோ இங்க ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் இருக்கு. நடப்பவையும் இருக்கின்றன, செய்பவையும் இருக்கின்றன. சோ verbs mean, வினைச்சொற்கள் என்பவை நடப்பவையாகவும் இருக்கலாம், செய்பவையாகவும் இருக்கலாம். இயல்பாக நடப்பவையாகவும் இருக்கலாம், நாம் செய்பவையாகவும் இருக்கலாம். அப்போ மெயின் verbsனா நீங்க போட்டுக்கொள்ளலாம், செய்பவை அல்லது இயல்பாக நடப்பவை, செய்பவை அல்லது இயல்பாக நடப்பவை. நான் ஏன் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, மெயின் verbs பத்தி தான் படிக்கணும். ஓகேவா? verbs நான் போட்டிருக்கேன், மெயின் verbs தான். ஓகே, இதெல்லாம் வினைச்சொல்னாலே வைத்தான். ஓகே, அப்போ நான் இதான் திருப்பி சொல்றேன். கிரேட் 9 வந்து இப்படி இந்த மாதிரி லேட் ஆகி ஸ்கூல்லாம் தொடங்குனா உங்களுக்கு சரியா ஸ்கூல்ல படிக்கவே முடியாம போகும். அவ்வளவு கிராமர் இருக்கு, லாட்ஸ், நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவு இருக்கு. சோ அதனால குயிக்கா அழகா தெளிவா விளங்கிட்டு போ. எதுவும் தெரியாது கேட்டுக்கொள்ளணும், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஐ ஆம் ரெடி டு ஆன்சர் யூ. ஓகே, சோ இதெல்லாம் வினைச்சொல்னு சொல்றோம். இப்ப பாருங்க, கோ, கம், சிங், டூ, பை, இது எல்லாமே வினைச்சொற்கள். ஓலா verbs எல்லாமே வினைச்சொற்கள் இல்லையா? அப்போ let's see some verbs. Let's get up and move. Are you ready? Here we go. Run. Walk. Jump. Fly. Wow. Dance. Swim. Ski. Hug. Rollerblade. Yay! Play the piano. Play the guitar. Play baseball. Play golf. Ride a bike. Sing a song. அது இன்னொரு That was fun. Bye. So you can see all are verbs. இதெல்லாம் verbs. இப்போ மெயின் verbs-ஐ எப்படி வகைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறதுக்காக நம்ம 3 விஷயங்கள் பார்க்கணும். கிரேட் 9ல வச்சு நம்ம 3 தலைப்புகளின் கீழ்
we have to look at the main verbs. பிரதான வினைச்சொற்களை 3 தலைப்பு கீழ பார்க்கணும். We are going to look at the main verbs through 3 different ways. In 3 different ways. ஓகேவா? அதாவது மெயின் வேர்ப்ஸ்னா என்ன, அவை பற்றியான அறிவை பெற்றுக்கொள்ள, to get the clear knowledge about main verbs. We are using 3 topics: types of verbs based on formation, types of verbs based on usage, types of verbs based on objects. The objects பற்றிய கதை கொஞ்சம் லேட் ஆகி தான் படிப்போம். நம்ம passive எல்லாம் பார்க்கும் போது. ஓகேவா? But the formation and usage பற்றி நம்ம கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் grade 9. So முதலாவது வந்து என்ன, types of verbs based on formation. main verbs னு தலைப்பை இன்னொருக்கா போட்டு பிரதான வினைச்சொற்களின் வகைகள்னு போட்டுக்கோங்க. the types of verbs னு போட்டாலும் பரவாயில்ல. subheading types of verbs வினைச்சொற்களின் வடிவங்கள், வகைகள். The first one, types of verbs based on formation. Second one, types of verbs based on usage. Third one, types of verbs based on objects. அப்படின்னு 2 கோடுகள் விட்டு எழுதிக்கோங்க. Leave to rules and write these topics. இப்ப நம்ம மெயின் வேர்ப்ஸ் பத்தி படிக்க போறோம். மெயின் வேர்ப்ஸ்னா என்ன, அவை எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது படிக்கணும். ஓகே, ஓகேவா? Types of verbs based on formation mean உருவாக்கத்திற்கு அமைய வினைச்சொற்களை வகைப்படுத்தல். How it formed, how the verb formed, எப்படி அது உருவாகிறது, how verbs are formed. ஓகேவா? உருவாக்கத்திற்கு அமைய வினைச்சொற்களின் வகைகள். உருவாக்கத்திற்கு பயப்படாதீங்க, இந்த தலைப்புகளை கண்டு பயப்படாதீங்க. Don't afraid of these headings, okay? Just headings, that's all. I'll explain one by one clearly. உருவாக்கத்திற்கு அமைய வினைச்சொற்களின் வகைகள். உருவாகிறது எப்படி, ஒரு குழந்தை எப்படி பிறக்குது இல்லையா, ஒரு குழந்தை பிறக்குது இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு வினைச்சொல் எப்படி பிறக்கிறது அப்படிங்கிறது அமைய வகைப்படுத்துது. அடுத்த யூசேஜ் பயன்பாட்டிற்கு அமைய வினைச்சொல்லின் வகைகள். அதாவது ஒரு வினைச்சொல்லை எப்படி பயன்படுத்தலாம், என்னென்ன விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாங்கிறத வச்சு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கோம், செப்பரேட் பண்ணியிருக்கிறோம், வகைப்படுத்தியிருக்கோம், குரூப் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஓகே எழுதிக்கோங்க. பயன்பாட்டிற்கு அமைய வினைச்சொல்லின் வகைகள். டைப்ஸ் ஆஃப் verbs based on objects. செயற்படு பொருளுக்கு அமைய, அப்படி எழுதிக்கோங்க, பிறகு படிக்கலாம், அது ஒன்றும் அவசரப்படுது. செயற்படு பொருளுக்கு அமைய வினைச்சொல்லின் வகைகள். டைப்ஸ் ஆஃப் verbs based on objects. செயற்படு பொருளுக்கு அமைய வினைச்சொல்லின் வகைகள். ஓகேவா? இப்ப நம்ம ஒன்ன பத்தி தான் படிக்க போறோம். First one we are going to learn types of verbs based on formation பத்தி படிக்க போறோம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல கேக்குறதுக்கா? Anything to ask? Don't worry to ask, don't hesitate to ask. ஓகே, முதலாவது நம்ம பார்க்கிறது உபதலை போட்டுக்கோங்க. types of verbs based on formation. Types of verbs based on formation. உருவாக்கத்திற்கமைய வினைச்சொற்களை வகைப்படுத்தல். சோ இதை படிக்கும் போது நம்ம படிக்க போற 2 முக்கிய தலைப்பு ரெகுலர் verb, irregular verb. ரெகுலர் verb, irregular verb.
இந்த ரெகுலர் வேர்ப் இர்ரெகுலர் வேர்ப் பத்தி படிக்கும் போது நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய 3 சொற்கள் பேஸ் ஃபார்ம், பாஸ்ட் வேர்ப், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். யோசிக்காதீங்க. இப்போ பேஸ் ஃபார்ம்னா என்ன, பாஸ்ட் வேர்ப்னா என்ன, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்ன என்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும். இப்படி ஒரு வகை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் லேட்டர். பேஸ் ஃபார்ம், பாஸ்ட் வேர்ப், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்ன என்பது பற்றி ஐ வில் கிவ் யூ a clear detail later. Okay, but irregular regular தான் இப்போ பாடம். But irregular படிக்கும் போது when we are learning about regular and irregular, we should know there are another category called base form, past verb, past participle. அப்படி ஒரு வகை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரியாம ரெகுலர்னா என்ன, irregularனா என்ன படிக்க முடியும். சோ அப்போ பேஸ் ஃபார்ம், பாஸ்ட் verb, past participle படிச்சிட்டு வருவோமே அப்படின்னா இது தெரியாம அது படிக்க முடியாது. So there's a connection in between them. நான் சொல்றேன் விளங்குதா? So base form, past verb, past participle என்பது ஒரு வகை. அது பத்தி என்னன்னு பிறகு படிக்க போறோம். அதை பத்தி யோசிக்காதீங்க. பட் அப்படி 3 சொற்கள் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. You should know there are 3 varieties. The names you should know. That's all. இப்ப நம்ம படிக்க போறது based on formation. உருவாக்கத்திற்கமே வினைச்சொல்லை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம்? 2. ஓகேவா? உருவாக்கத்திற்கமே வினைச்சொல்லை 2ஆக பிரிக்கலாம். என்னது? ரெகுலர் வேர்ப், இர்ரெகுலர் வேர்ப். ஓகேவா? அப்ப போட்டுக்கோங்க ரெகுலர் வேர்ப், இர்ரெகுலர் வேர்ப்னு போட்டுக்கோங்க. ஓகே ஓகே குட். Okay, right, we are going to learn one by one. ஒன்றொன்றா படிக்கும். ரெகுலர் வேர்ப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் போது கட்டாயம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும்? பேஸ் ஃபார்ம், பாஸ்ட் வேர்ப், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பத்தி பேசி ஆகணும்னு நான் சொல்லிட்டேன். யாருக்கு தெரியும் ரெகுலர் வேர்ப் என்றால் என்ன என்று? Who knows? ரெகுலர் வேர்ப்னா என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? வினைச்சொல்லின் பேசுங்க, பயப்படாதீங்க. Don't afraid, don't hesitate, speak out. பயப்படாம பேசுங்க, இது உங்களுடைய களம். வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்முக்கு டி ஐஇடி சேர்த்து பாஸ்ட் வெர்ப், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் உருவாக்கினார். இது நான் சொன்ன கதை மாதிரி இருக்கு. அப்படியா? போன வீக் சொல்லி கொடுத்தீங்க சார். ஓகே, போன வீக் இதெல்லாம் படிச்சோமா? இல்ல சார், போன வீக்குக்கு முதல் வீக் அந்த ரெகுலர் வெர்ப் அது வந்துச்சு சார். அதாவது இதுல வந்துச்சு. இதுல சஃபிக்ஸஸ் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் படிக்கும் போதா? ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். அப்படி நினைவு இருக்குது பெட்டர். தட்ஸ் தி ஃபேண்டாஸ்டிக் திங். அப்போ அவங்க சொன்னது சரி. சொல்லுங்கம்மா. வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு என்ன சேர்க்கணும்? டி இடி ஐடி சேர்த்து பாஸ்ட் வெர்பையும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளையும் உருவாக்கினால் அவைதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ரெகுலர்னு சொல்றோம். What is regular verbs? If we add d ed ied to base form and form the past verb and past participle, both past verb and past participle, those verbs are called regular verbs. வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான, சரியா எழுதிக்கோங்க, வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு டி இடி ஐடி சேர்த்து பாஸ்ட் வெர்பையும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளையும் உருவாக்கினால் அது ரெகுலர் வெர்ப். சார் இன்னொருக்க சொல்லலாமா? ஷூர் சொல்றேன். சரியா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அவசரம் இல்லை. ஓகேவா? தெரியாட்டி நீங்க கேட்கணும். இது உங்களுடைய வகுப்பு. This is your class. You have the right to ask. உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது கேட்பது. Don't afraid. வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான, சரியா எழுதிக்கோங்க, முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு
DED IED சேர்த்து past verb-ஐயும் past participle-ஐயும் உருவாக்கினால் அவை regular verbs என்று அழைக்கப்படும். திமோத் எழுதிட்டீங்களா? திமோத், have you finished? Sir, I am finished. Okay, I finished. I am finished சொல்லக்கூடாது. I finished இல்லாட்டி I have finished. I've finished. ஓகேவா? I've finished. Oh, I finished. I am finished mean நான் முடிஞ்சு செத்த கதை. Okay, okay. Tushalini, have you finished? Yes, sir. Okay, can you repeat it, Tushalini? சொல்ல முடியுமா? Tushalini have some signal problems, network problems always, I think. இல்லையா? Okay, Sansikaவோட போறேன். Sansika, can you repeat it? Sansika கேக்குதாமா? Sir. சொல்லுங்கம்மா. வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு DED IED சேர்த்து பாஸ்ட் வெர்பையும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளையும் உருவாக்கினால் அது ரெகுலர் வெர்ப்ஸ் எனப்படும். அதுல சன்சிகா சேர்த்துக்கொள்ளணும். பாஸ்ட் வெர்ப், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இரண்டையும் அப்படி சொன்னா தான் அது நல்ல ஒரு தெளிவா இருக்கும். ஓகேவா? அந்த போத் அப்படிங்கிற ஒன்னு உருவாக்கி சரி வராது, ரெண்டையும் உருவாக்கணும். ஓகேவாமா? ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ ஷோங்கிற சொல்ல எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா, ஷோ இல்ல பாஸ்ட் வெர்ப் யாருக்கு தெரியும்? ஷோட். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ன? ஷோன். ஷோட் ED, அங்கட ஷோன். அப்ப ரெண்டுக்கும் ED சேர்க்கல இல்லையா? அப்ப அது வந்து ரெகுலர் வெர்பா வருமா? அது ரெகுலர் வெர்பா வருமா? வராது. நான் சொல்ற விலங்குத்தானே. இப்போ இரண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். பாஸ்ட் வெர்பும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் ஒன்னு டி சேர்த்திருந்தா அங்க ED, இங்க ED சேர்த்திருந்தா அங்க ED, அங்க IEDனா அங்க ED. அப்பதான் அது ரெகுலர் வெர்ப். ஓகே, உதாரணம் பார்ப்போம். பேஸ்ட் பாருங்க, கடைசியில ஈ இருக்கனால சும்மா நம்ம டி மட்டும் போடுறோம். லுக்குக்கு ஈ இல்லாதனால ED போடுறோம். கிரை அது என்னன்னு நம்ம படிக்கலாம். கிரைக்கு ஏன் போடுறோம்னு படிக்கலாம், நான் சொல்லி கொடுப்பேன், பார்ப்போம். ஓகேவா? இப்ப இந்த தியரி கிளியரா? நீங்க அதாவது கிளியர்னா இப்படித்தான். இன்னொருத்தருக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்க முடியுமா? அதுதான் கிளியர் மீன். தட் இஸ் we call clear. ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? எஸ், இட்ஸ் கிளியர் அப்படின்னு சொல்றதா இருந்தால் you can teach to someone else. எந்த பாடமா இருந்தாலும், whatever the subject it is, உங்களுக்கு ஒரு பாடம் கிளியர்னு நீங்க மனசால நினைக்கிறீங்களா இருந்தால் அந்த பாடத்தை உங்களால் you should be able to teach someone else. யாருக்காவது சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அந்த பாடம் கிளியர் இல்லைன்னு அர்த்தம். So the best way to learn, படிப்பதற்கு சிறந்த முறை இன்னொருவருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது. நான் கண்டிருக்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், they speak with the trees, மரங்களுடன் பேசுவார்கள், வகுப்பு எடுப்பார்கள், மரங்களுக்கு பொம்மைக்கு பாடம் எடுப்பார்கள். உனக்கு தெரியுமா? இப்போ சொல்லுவோமே ஆவர்த்தன அட்டவணைன்னா உனக்கு என்னன்னு தெரியுமா? ஆவர்த்தன அட்டவணை எப்படி எல்லாம் இருக்கு தெரியுமா? அப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்க, பேசுவாங்க தனியா. பார்க்க லூஸ் மாதிரி இருக்கும். But they are not loose. They are not something called mental or mad or so crazy. They are learning it very nicely. அதுதான் சரியான முறை. உட்கார்ந்து சும்மா அப்படியே that is not good. You have to speak out. யாருக்காவது சொல்லிக் கொடுங்க, மரத்துக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, பொம்மைக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. ஒரு நல்ல பொம்மை செலக்ட் பண்ணுங்க, ஒரு டெடி பேரா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க, அவருக்கு பாடம் எடுங்க. சோ உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இன்றைக்கு பாடம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நாளைக்கு உங்களுடைய டெடி பேர், உங்களுடைய டோல், உங்களுடைய டாக், உங்களுடைய பெட் டாக், பூனை இருக்கும், சில வீடுகள்ல பூனை இருக்கும், அதுக்கு பாடம் எடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். அதுதான் சரியான முறை. ஓகே தானே? அப்போ ரைட். வினைச்சொல்லின் முதல் வடி எழுதிக்கோங்க. யூ ஹேவ் டு ரைட் திஸ். வினைச்சொல்லின் முதல், தட் மீன் திஸ் சார்ட். வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு DED IED சேர்த்து
பாஸ்ட் வேர்பையும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இரண்டையும் உருவாக்கினால் அது ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்று அழைக்கப்படும். உதாரணம் தான் பேஸ்ட் பேஸ்டட் பேஸ்டட், லுக் லுக் லுக், கிரை கிரைட் கிரைட். அப்ப அந்த வை கதைக்கு போகும். ஒரு சொல்லின் கடைசி எழுத்து வையாக இருந்து, நான் சின்ன விஷயமெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போவேன், தட் இஸ் மை ஸ்டைல். ஒரு வினைச்சொல்லின் கடைசி எழுத்து வையாக இருந்து, the letter last letter is y, yeah, the letter before that, அதுக்கு முதல் இருக்கும் எழுத்து a e i o ஆக இல்லாவிட்டால் y ஐ அகற்றி என்ன செய்யணும், ied போடும். ஓகேவா, கிளியரா? யாருக்கு இந்த விஷயம் விளங்குச்சு? Okay, we'll see. Synab, clear? Yes. Synab, can you hear me? Synab, கேக்குதாமா? பேசுங்க. Okay, Synab. சொல்ல முடியுமா என்ன சொன்னேன்னு? ஒரு வினைச்சொல்லின் கடைசி எழுத்து மறந்துச்சா? சொல்ல வேணாம், இன்னும் வேற யாருக்கு சொல்ல முடியும்? சாய் லக்ஷ்மிதா, கேன் யூ சே? Yes sir. சொல்லுங்கம்மா. cried அப்படியா சார்? இல்ல இல்ல இல்ல, நான் திருப்பி சொல்ல கேட்டுக்கோங்க. ஒரு வினைச்சொல்லின் கடைசி எழுத்து வையாக இருந்து அதற்கு முன்னே எழுத்து உயிரெழுத்தாக வவலாக இல்லாவிடின் வை அகற்றப்பட்டு ஐஇடி சேர்க்கப்பட வேண்டும். சார் இன்னொருக்கா சொல்லலுமா? ஓகே, வில் சே. ஒரு வினைச்சொல்லின் கடைசி எழுத்து வையாக இருந்து அதற்கு முதல் எழுத்து உயிரெழுத்தாக இல்லாவிடின், வவல் எழுத்தாக ஏஇஐ, அங்க எல் இல்ல, சாரி எல் இல்ல ஐ, ஓகே, ஏஇஐஓ யூ ஆக இல்லாவிடின், ஏன்னா சைட்ல போடுங்க, வை அகற்றப்பட்டுங்கிறது வை போட்டு கொஸ்டின் போட்டு விடுங்க, அப்ப உங்களுக்கு நல்லா விளங்கும். வை அகற்றப்பட்டு ஐஇடி சேர்க்கப்படும். உதாரணம் கிரைட் ட்ரைட். விளங்குச்சா? ஓ சார். சரி, இன்னும் ஒரு டிப் சொல்லுங்க. ஓ சொல்றேன். ஒரு வினைச்சொல்லின் கடைசி எழுத்து, இந்த ஆர்டரை பார்த்துக்கொண்டீங்கன்னா சரி, வையாக இருந்து அதற்கு முன்னே எழுத்து உயிரெழுத்தாக இல்லாவிடின், ஏஇ ஐஓயு, ஓகே, வை அகற்றப்பட்டு ஐஇடி சேர்க்கப்பட வேண்டும். எழுதிக்கோங்க, அப்படியே எழுதிக்கொண்டீங்கன்னா ஈஸி. இங்க வேணா நீங்க போடலாம் ட்ரை, ஃப்ரை, ஓகே. நாசியா சொல்லுங்க. நாசியா சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க நாசியா, நல்லா சத்தமா பேசணும் நாசியா. I like the voice louder. அதுதான் என்னுடைய ஸ்டைல், பெல்லமா பேசுறது. ஓகே நாசியா. ஓகே சார். ஒரு வினைச்சொல்லுக்கு கடைசி எழுத்து வையாக இருந்து அதற்கு முன்னுள்ள எழுத்து உயிரெழுத்தாக இல்லாவிடின் வை அகற்றப்பட்டு ஐஇடி சேர்க்கப்படல் வேண்டும். உதாரணம் சரிதானே? வெரி குட், வெரி குட். அதே மாதிரி சில இடங்கள் இருக்கு நாசியா, யூ ஷுட் நோ. பிளே கடைசி எழுத்து வை, பட் அதுக்கு முதல் எழுத்து பாருங்க ஏ தான் இருக்குது, அது ஒரு வவல் இல்லையா? சாரி, ஒரு வவல் உயிர் எழுத்து. அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்? சும்மாவே இடி போடுறோம். அப்ப இந்த நோட் எப்படி வரணும்? கடைசி எழுத்து உயிர் வையாக இருந்து அதற்கு முதல் எழுத்து உயிரெழுத்தாக இல்லாவிடின் வை அகற்றப்பட்டு ஐஇடி சேர்க்கிறோம். அப்படி கடைசி எழுத்து வையாக இருந்து அதற்கு முன்னே எழுத்து உயிரெழுத்தாக இருப்பின் வெறுமனே இடி சேர்க்கப்படும். ஜஸ்ட் we add இடி. ஓகேவா? கிளியரா எழுதிக்கோங்க. It's raining heavily, but we'll continue. சார் மறுபடியும் சொல்ல முடியுமா? முதல்ல சொல்றேன் ஃபுல்லா. ஒரு வினைச்சொல்லின் கடைசி எழுத்து வையாக இருந்து அதற்கு முதல் எழுத்து உயிரெழுத்தாக வவல் உயிரெழுத்தாக இல்லாவிடின் வை நீக்கப்பட்டு ஐஇடி சேர்க்கப்படும். ஓகேவா?
அடுத்தது வந்து கடைசி எழுத்து y ஆக இருந்து if it is y at the end of the word அதற்கு முன்னே எழுத்து உயிரெழுத்தாக இருப்பின் வெறுமனே ஈடி சேர்க்கப்படும். உதாரணம் பாருங்க போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? அப்ப ஏன் அங்க நான் ஈடி போட்டோன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஏன் ஈடி போட்டோன்னு தெரியும். ஈடி போட்டது காரணம் அந்த சொல்லின் கடைசி எழுத்து ஈ இல்லாதனால நம்ம ஈடி சேர்க்கிறோம். உண்மையிலே ஈடி தான் சேர்க்கணும். உண்மையான கருத்து வந்து ஈடி சேர்க்கணும். பட் கடைசியில ஈ இருந்தா திருப்பி ஈ சேர்க்க தேவையில்ல இல்லையா? அப்ப டி மட்டும் சேர்க்கிறோம். இந்த மாதிரி வை ப்ராப்ளம் வர்றதுனால ஐஇடி சேர்க்கிறோம். உண்மையான தியரி வந்து ஈடி சேர்க்கிறது தான். நான் மூணா பிரிச்சு சொன்னதுக்கு உண்மையிலேயே பாஸ்ட் வெர்ப் உருவாக்க என்ன சேர்க்கணும்? ஈடி சேர்க்கணும். பட் ஈ இருந்தா திருப்பி ஈ தேக்க தேவையில்லையே, டி மட்டும்தான். அதெல்லாம் சொல்லாம தான் நான் அப்படி சொன்னேன். ஓகே, கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? நோ சார். இப்போ உங்களுக்கு இப்படி ஒரு டவுட் வரலையா? ஏன் சார் இங்க நீங்க ஃப்ளை எடுக்கல, ஃப்ளை எடுத்திருக்கலாமே அப்படி யோசிக்கலையா? நீங்க FLY ஃப்ளை போட்டு செஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்னு யோசிக்கலாம் இல்லையா? யோசிக்கலாம் தானே, தப்புலே யோசிக்கிறது இல்ல. அதுக்கு யாராவது ஆன்சர் கொடுக்க முடியுமா? இல்ல சார் அது வராது, நீங்க போடாத காரணம் இதுன்னு சொல்ல முடியுமா யாருக்காவது? உயிரெழுத்து இல்ல, FLY உயிரெழுத்து இல்ல தானே? Sir, can you repeat it, please? Which one ma? Which one? எதுமா? கேள்வியவா? Last point. லாஸ்ட் பாயிண்ட். கடைசி எழுத்து ஒய்யாக இருந்து, நீங்க எதுவும் தான் கேளுங்கம்மா. இது சட்ல போட்டீங்கன்னா நான் பாக்குறதுக்கு உறவு சட்ல கடைசி எழுத்து ஒய்யாக இருந்து அதற்கு முதல் எழுத்து உயிரெழுத்தாக இருப்பின் வெறுமனே ஈடி சேர்க்கப்படும். வை அகற்றது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஓகே, அப்போ ஓகே, அப்போ நான் கேக்குறேன், ஏன் சார் இந்த ட்ரைக்கு பதிலா நீங்க ஃப்ளை போட்டிருக்கலாம் தானே இல்லையா? ஃப்ளை வந்து வினைச்சொல் இல்லையே சார். ஃப்ளை வந்து வினைச்சொல் இல்லையே. வினைச்சொல் பறக்கிறது, பற 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 இல்லையா? ஃப்ளை வந்து பற பற, பட்டம் விடு, பிளேன் ஓட்டுறது எல்லாம் ஃப்ளை தான். ஏன் அப்ப அது சேர்க்கலையா இருக்கும்? ஏன் நான் சேர்த்திருக்கலாம் இல்லையா? CRY TRY போடாம கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்திருக்கும் இல்லையா? FL போய் போட்டிருந்தா யாராவது கண்டுபிடி. அது ரெகுலர் வெர்ப் இல்லையே சார். வெரி குட், வெரி குட். அது ஒரு ரெகுலர் வெர்ப் இல்ல, அதுக்கு ஈடி சேர்க்கிறதே இல்ல. அப்புறம் எப்படி இங்க போடுறது இல்லையா? அவர் ஈடி சேர்க்கவே முடியாது, அப்புறம் எப்படி அவரை கொண்டாந்து இங்க போடுறது? அப்ப அதே மாதிரி நீங்க ஒரு கேட்கலாம் இன்னொருத்தர், ஏன் சார் பிளேக்கு பதிலா நீங்க இங்க ஒரு பை போட்டிருக்கலாம் இல்லையா? BUY பை போட்டிருக்கலாம் இல்லையா? ஏன் சார் அது போடலன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? பையும் ரெகுலர் வெர்ப் இல்ல, அதுக்கும் ஈடி சேர்க்கிற ஒரு சொல் இல்ல. ஓகேவா? அதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கணும், அந்த மாதிரி கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும். யாராவது கேள்வி கேட்டா வேண்டிய கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சொல்ல முடியணும் நமக்கு. ஓகே, யூ ஷுட் பி கிளியர். அதுக்கு தான் நான் ட்ரை பண்றேன் உங்களை. ஓகே, லெட்ஸ் மூவ். ட்ரை பண்ண முடியுமா இந்த சொற்களை? இது எல்லாமே ரெகுலர் வெர்ப்ஸ் தான், நீங்க பயப்பட தேவையில்ல. இது எல்லாமே ரெகுலர் வெர்ப்ஸ் தான். எழுதி ஆன்சரை குயிக்கா எழுதுங்க பாப்போம். இதனுடைய பாஸ்ட் வெர்ப் எழுதுங்க. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தேவையில்லை, சரி ஒன்று எழுதுனா போதுமே. நான் சொல்லவா சார்? இருங்க கொஞ்சம், இல்ல ஒரு கொஞ்சம் கொடுப்போம் டைம். நீங்க இப்ப அடுத்து சொல்லுங்க. Okay. ரைட், முதல்ல யாரு நான் சொல்லுவான்னு சொன்ன சொல்லுங்க பாப்போம். ஜீமா சார்.
ஜீமா சொல்லுங்க ஜீமா. Go on. First, tried. Spelling. RTRIED. TRIED. Okay. Next one, WASTEED. double E. இல்ல சார். ஒரு E. இல்லையா? Wasted. Wasted. அடுத்து washed. Okay. Washed. Inform. W. பரவாயில்ல சொல்லிட்டு போங்க, சொற்களை சொல்லிட்டு போங்க. It's okay. Inform. Buried. Buried spelling. Followed. What is buried spelling? BURIED. What is buried? Buried na என்னன்னு தெரியுமா? புதைக்கிறது. burial ground எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? burial ground. Okay. follow சொல்லுங்கம்மா. Followed. Controlled. Fried na என்ன fried? பொரித்தல், தாளித்தல் இல்லையா? fried. Okay, good. Okay. அதோட கஷ்டமான வேலை இல்ல. ஓகே, இப்ப பாப்பா irregular verbsனா என்ன? யாருக்கு சொல்ல முடியும் irregular verbsனா என்ன? What is irregular verb? சொல்ல முடியுமா? ஒழுங்கற்ற வினைச்சொல். ஒழுக்கம் இல்லையா? நல்லா வளர்க்கலையா சார்? அவங்களெல்லாம் நல்லா வளர்க்கல சார், வளர்ப்பு சரியில்லை சார். அப்படியா? அடிச்சு வளர்க்கல சார், ஒழுக்கம் இல்ல சார். இல்ல, நான் சொல்றேன், அதே கதையை தான் சொல்ல போறோம். இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் irregular verbs. இதெல்லாமே irregular verbs. இப்ப irregular verb என்றால் என்னன்னு கேட்டா நம்ம சொல்லணும், வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு DED IED சேர்க்காமல் வேறு வழிகளில் பாஸ்ட் வேர்பும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் உருவாக்கப்பட்டால் அவை irregular verb என்று அழைக்கப்படும். ஒரே ஒரு ரெண்டே இடம் தான் மாறும், சேர்க்காமல் வேறு வழிகளில். ஓகேவா? இன்னும் கொஞ்சம் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. ஓகே, இன்னொருக்க சொல்லுவோம், நோ ப்ராப்ளம். மனோஜ்க்கு சொல்ல முடியுமா நான் சொன்னது? மனோஜ், யார் இது DH னு பேர் போட்டு வந்திருக்க? I don't know who is this. மனோஜ் சொல்ல முடியுமா? ஜெயந்தன் சொல்ல முடியுமா? சார் இன்னொரு சொல்லுங்க சார். துஷ்யந்த், can you hear me? துஷ்யந்த், கரண்ட் பேஜ் சார், இப்பதான் சார் வந்துச்சு. சரி துஷ்யந்த், அந்த கோட் எல்லாம் இல்லாம கிட்ட நம்பர் ஒன்னு கொடுத்திருப்பேன் துஷ்யந்துக்கு, கொடுத்திருக்கேனா? இல்ல சார். ரைட், ஓகே, எனக்கு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க நம்பரை. சார் ஓகே ஓகே ஓகே, நான் பேரை கண்டுபிடிக்கல. ஓகே, யார் சொல்றா? மிஃப்லா சொல்றீங்களா? ஓகே, சொல்லுங்க மிஃப்லா. வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு DED IED சேர்க்காமல் வேறு வழிகளில் பாஸ்ட் வேர்பும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் உருவாக்கப்பட்டால் அது irregular verb எனப்படும். வெரி குட், நல்ல விளங்குச்சா? இப்போ வினைச்சொல் அதே கதை தான், முதல்ல சொன்னதே தான். ரெகுலர் வேர்புக்கு என்ன சொன்னோன்னு பாருங்க. இதுல எல்லாம் எக்ஸாம் வைப்பேன் நான் லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீக், வீக் ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் வீக் எக்ஸாம் வைப்பேன். ஓகேவா? அப்போ ஒரு வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு, ஓகேவா, DED IED சேர்க்காமல் பாஸ்ட் வேர்பும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேறு வழிகளில் பாஸ்ட் வேர்பும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் உருவாக்கப்பட்டால் அவை irregular verb என்று அழைக்கப்படும். இன்னும் யாருக்கு விளங்கல? கேளுங்க, பயப்படாம சொல்லுங்க, நான் சொல்லித்தரேன் திருப்பி. ஓகே, ஒரு வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு
இடி ஐஇடி சேர்க்காமல். முதல்ல என்ன செய்யணும்? சேர்த்து. இப்ப என்ன சொல்றோம்? சேர்க்காமல் வேறு வழிகளில் பாஸ்ட் வேர்பும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் உருவாக்கப்பட்டால் அவை irregular verb என்று அழைக்கும். எப்படின்னு பார்ப்போம். அது 3 வகை இருக்கு. அதுவும் அப்போ ரெகுலர் verb எத்தனை வகை? 3 வகை. ஏ டி சேர்க்கிறது, இடி சேர்க்கிறது, ஐஇடி சேர்க்கிறது. irregular verb எத்தனை வகை? 3 வகை. 3 types. என்ன 3 types? 3 ஒரே மாதிரியானவை. பாருங்க, ஹிட் ஹிட் ஹிட், புட் புட் புட், கட் கட் கட், செட் 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 செட், பெட் பெட் பெட், பஸ் பஸ் பஸ்ட், இப்படி இருக்குது. ஓகேவா? நான் அந்த லிஸ்ட் உங்களுக்கு இதுல போட்டு விடுறேன், நீங்க பார்த்து படிக்கலாம். நான் கொடுத்துருக்கிறேன், எல்லாம் ஒரே மாதிரி பிரிச்சு அந்த லிஸ்ட் நான் தாரேன், போட்டுறேன், படிக்கலாம். ஓகேவா? இரண்டாவது முறை வந்து 2 ஒரே மாதிரி. பாருங்க, டீச் டாட் டாட், டீச் டாட் டாட், பை போட் போட், catch coat coat, fight fought fought, tell told told, sell told told. அப்ப அதுல எத்தனை பாடமாக்கணும்? 2 பாடமாக்கினா போதும். 3 பாடமாக்க தேவை. முதலாவதுல எத்தனை பாடமாக்கணும்? 1 பாடமாக்கினா போதும். இரண்டாவதுல 2 பாடமாக்கினா போதும். பட் சில சொற்கள் இருக்கு 3ம் வேறுபட்டவை. சிங் சாங் சுங் இல்ல, சிங் சாங் சங், சிங் சாங் சங், give gave given, take took taken, write wrote written. அப்போ irregular verbs 3 வகையா இருக்கு. இப்போ அந்த யாரோ சொன்னாங்க ஸ்டார்ட்ல, வேறுபட்ட வழிகளில் உருவாக்கப்பட்டால், முறையற்ற முறைகளில். முறையற்றதுன்னு சொல்ல முடியாது. பாருங்க, ஹிட் 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 நல்ல முறையா இருக்கு இல்லையா? செம்ம முறை அது. ஹிட் ஹிட் ஹிட், கட் 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 ஒரே மாதிரி இருக்கு. அப்ப அது இல்லைங்க, அது அந்த தலைப்புக்கும் உண்மையான அர்த்தத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஓகேவா? ஓகேவா? அந்த பேர் irregularங்கிற பேருக்கும் இவைகளுக்கும் உண்மையிலேயே சம்பந்தம் இல்லை. நானும் அதுல சம்பந்தத்தை பார்க்கல. அப்படின்னா இங்கதான் உண்மையிலேயே ரெகுலர் இருக்கு, ஹிட் 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 ஒரே மாதிரி இல்லையா? அதனால பேரை பார்த்து ஏமாற வேண்டாம். இப்போ என்னுடைய பேர் வந்து சிவநேசன். ஹிந்துஸ் தேனோ சிவ மீன் சிவ கடவுள், சிவன் இல்லையா? நேஷன் மீன் அன்பானவன். சிவனுடைய அன்பானவன் அப்படின்னு பார்த்து யோசிப்பாங்க யாராவது. நோ, ஐ ஆம் நாட் அ நேஷன் ஆஃப் சிவ. அப்ப சார் உங்களுக்கு எந்த கடவுள் பிடிக்கும்? இல்ல, that is something else, but I am not அந்த மாதிரி சிவபக்தன் இல்ல. சிவநேசன் மீன் சிவபக்தன். அவன் பேரை பார்த்தே வர முடியுமா? ஐயோ சார் சிவநேசன் ஆமே, நம்ம எப்படி சாருக்கு அஸ்லாம் வலைக்கும் சொல்றது? அப்படிலாம் யோசிக்கிறதா? இல்ல, நத்திங் திஸ் தேர், ஜஸ்ட் a name. So irregular verb is also just a name. அந்த பேருக்கும் இந்த உருவத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஓகேவா? அப்போ லாஸ்ட் சம்மரி ஒண்ணு கொடுத்தா எப்படி கொடுக்கலாம்? நாம் உருவாக்குறதுக்கு அமைய, உருவாக்கத்திற்கு அமைய, ஃபார்மேஷனுக்கு அமைய வினைச்சொல்லை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ரெகுலர் verb, irregular verb. ரெகுலர் verb என்றால் வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு டி இடி ஐஇடி சேர்த்து பாஸ்ட் வேர்பையும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளையும் உருவாக்கினால் அவை ரெகுலர் verbs. irregular verbs என்றால் வினைச்சொல்லின் முதல் வடிவமான பேஸ் ஃபார்மிற்கு டி இடி ஐஇடி சேர்க்காமல் வேறு வழிகளில் பாஸ்ட் வேர்பையும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளையும் உருவாக்கினால் அவை irregular verb என்று அழைக்கப்படும். They are called irregular. அவை 3 வரையாக அமைக்கலாம். எப்படி? 3ம் ஒரே மாதிரி. 3 types are same. Next one, 2 types are same. Teach taught taught, buy bought bought, tell told told, catch caught caught. அடுத்தது 3ம் வேறுபட்ட. sing sang sung, give gave given, write wrote written, weave wave woven. ஓகேவா? சோ இத புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நான் கேட்டா, உலகில் irregular verb கூடவா ரெகுலர் verb கூடவா? Answer me. Regular verb. Regular or irregular? I can't hear you. Regular verbs. Regular verb. Regular verb தான் கூட. எவ்வளவு போற இருக்கும்? ஓ, regular verb எவ்வளவு மாதிரி இருக்கும்? irregular verb எவ்வளவு போல இருக்கும்? யாரும் இதுவரை கேட்டது இல்லையா? சொன்னதும் இல்லையா? Yes, sir. irregular verbs வந்து நிறைய இல்ல.
நான் சொல்றேனே எல்லாம் கையில கால்ல போட்டு கூடுதலா போட்டு தெரிஞ்சதுக்கு தெரியாததுக்கெல்லாம் போட்டு அப்படி உருவாக்கினா அப்படி சொன்னாலும் உருவாக்க முடியாது. சொன்னாலும் கூடுனது 200 சொற்கள்னு வச்சுக்கோங்க, 200 செட்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேல இல்ல, அதுக்கு மேல இல்ல. சரியா எழுதி எண்ணி பார்த்தா தேடி பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம். நான் கூட அதை கண்டுபிடிக்கல, தேவையில்ல. அது நான் கூட கண்டுபிடிக்கல. நீங்க முடிஞ்சா எழுதி தேடி பார்த்து கண்டுபிடிங்க. அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, பெரிய கஷ்டமான வேலையா இருக்காது. irregular verbs கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் ரெகுலர் verb you can't find it out. எண்ணிக்கையில் அடங்காது. அது 1000 2000 அப்படி சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஏற்றாற்போல் அவை பல்வேறுபட்ட முறைகளில் இருக்கு. ஒரு டீச்சரா நான் தெரிஞ்சிருக்கிற வேர்ப்ஸை விட ஒரு டாக்டரா ஒருத்தர் தெரிஞ்சிருக்கிற சொற்கள் நிறைய இருக்கும், வினை சொற்கள். அதே சொற்கள் ஒரு ஃபார்மருக்கு தெரியாதா இருக்கும், அதே இது ஒரு என்ஜினியருக்கு தெரியாதா இருக்கும். நான் சொல்றது விளங்குதா? என்ஜினியர் ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரு ஆசிரியர் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற கட்டாயமும் இல்லை. ஒரு ஆசிரியருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரு டாக்டர் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற கட்டாயமும் இல்லை. அவர்களுடைய ஃபீல்டுக்கு அமைய according to their field their verb list is going up. ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கின்ற. அதே போல் இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம். இப்போ புதுசா நம்ம சொல்லுவோமே, நம்ம புதுசா ஏதாவது வேலை ஒண்ணு செய்யறோம், செய்யும் போது சைனப் என்ன செய்யறாங்க, இல்லாட்டி ரிசாஃபா ஏதாவது செய்யறாங்க, கண்டுபிடிக்கிறாங்க புதுசா. சரி, ஒண்ணு ஒரு புதுசா ஒரு செயல் ஒண்ணு உருவாகுதாங்க. அப்போ ஒரு புது வினைச்சொல், அந்த புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட வினைச்சொல் ரெகுலரா இருக்குமா இரிகுலரா இருக்குமா? என்னவா இருக்கும்? ரெகுலரா இருக்கும். ரெகுலரா. நமக்கு இனிமேல் எந்த காலத்திலையும் இனிமேல் irregular verb உருவாக்க முடியுமா? முடியாது. அவை உருவாக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பாடமாக்குவது மட்டும்தான் நமக்கு செய்யலாம். அப்படி புதுசா வினைச்சொற்கள் உருவாக முடியுமா? புதுசா வினைச்சொற்கள் can new verbs can be created? முடியுமா? இப்போ ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு முதல்ல, 100 வருடங்களுக்கு முதல்ல browse அப்படின்னு ஒரு சொல் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? browse, upload, download, computerize, இதெல்லாம் ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முதல்ல இருந்திருக்குமா? இல்ல. கம்ப்யூட்டர் என்ற ஒரு சொல் வந்ததுக்கு பிறகுதான் அப்லோட், டவுன்லோட், browse, கம்ப்யூட்டரைஸ் போன்ற வினைச்சொற்கள் உருவாகி இருக்கின்றன. சோ உருவாகலாம், புதிய சொற்கள் இனிமேல் உருவாகும். அப்படி உருவானால் அவை எல்லாமே என்னவாக உருவாகும்? ரெகுலர் வெர்பாகத்தான் உருவாகும். ரெகுலர் வெர்பாகத்தான் உருவாக்கப்படும். நீங்கள் கூட புதுசா நான் சொன்ன ரிஸ்வா ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு செஞ்சால் அது ஒரு ரெகுலர் வெர்பாக உருவாகலாமே ஒழிய irregular verb இனிமேல் நம்மளால் உருவாக்க முடியாது. It has been formed or they have been formed. We can't form new irregular verbs. ஓகேவா? சோ அதனால இருக்கிற irregular verbs நீங்க பாடமாக்கி கொள்ளணும். அதே போல் regular verbs, முடிஞ்ச அளவு regular verbs you have to study by heart. மனனம் செய்து கொள்ளணும். ஓகேவா? ஓகே, லெட்ஸ் மூவ். அப்போ உருவாக்கத்திற்கு அமைய அப்படிங்கிறது பத்தி தான் இவ்வளவு நேரம் படிச்சோம். இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். பைட், இது ரெகுலர் வெர்பா irregular வெர்பா? பார்த்தோன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுதா? இத பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியுதா? பைட்னா ரெகுலரா irregular? நீங்க பார்த்தோன்னு சொல்றீங்கன்னா உங்களுக்கு மாற டேலண்ட் ஒன்று இருக்கணும், செம்ம டேலண்ட் ஒன்று இருக்கணும். யூ ஆர் வாட் யூ கால் born talented. பிறப்பிலே ஒரு திறமை உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள், பெருமைப்படுகிறேன். பைட்ட கண்டோனே எப்படி இது ரெகுலர் irregular கண்டுபிடிச்சீங்க? எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சீங்க? Right, I'll give another word. Bowl, pen, spit. Bowl ரெகுலரா irregular? ரெகுலர். ரெகுலர். பென் ரெகுலரா irregular?
ரெகுலர் ஸ்பிட் Regular. ரெகுலரா இர்ரெகுலரா ரெகுலர் ரெகுலர் எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? எப்படி தெரியும்? எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சு? உங்களுக்கு மாற டேலண்ட் இருக்கு, மாற சக்தி ஒன்று இருக்கு. எப்படி கிடைச்சு உங்களுக்கு அந்த திறமை? சொல்லுங்க பாப்பா, எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சீங்கன்னு? சார் பெயர் சொல். இல்ல 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 பெண்ணுனா ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பெண்ணுனா என்னன்னு சொல்லிருக்கோம் நம்ம. எழுதுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஓகேவா? ஸ்பிட்னா எச்சி துப்பு, உமிழ்ந்து துப்பு. போல்னா போல் போடு, போல்னா போல் போடு, வினைச்சொல் தான். நான் கேக்குறேன், இதெல்லாம் ரெகுலரா இர்ரெகுலரா? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? பார்த்தோட கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அதுக்கு நமக்கு ஏதாவது திறமை இருக்குதா? நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கணும்? பாடம் செஞ்சிருக்கணும், மனனம் செஞ்சிருக்கணும். எதை மனனம் செய்யலாம் நம்ம ஈஸியா? இர்ரெகுலர் வெர்ப்ஸ மனனம் செய்யலாம். இர்ரெகுலர் மனனம் செய்த பின் அந்த லிஸ்ட்ல வராதது எல்லாமே என்னவா இருக்கும்? ரெகுலரா இருக்கும். எனவே ஒரு சொல்லை பார்த்ததும் அதனுடைய அமைப்பை வைத்து இது ரெகுலரா இர்ரெகுலரான்னு உங்களுக்கும் சொல்ல முடியாது, எனக்கும் சொல்ல முடியாது, இந்த உலகத்துல யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. நான் சொல்றது விளங்குதாமா? முதல் உங்கள்கிட்ட போல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல காட்டி இது ரெகுலரா இர்ரெகுலரா அப்படின்னு கேட்டா, அதில் இருக்கிற அமைப்பை பார்த்து, கடைசி எழுத்தை பார்த்து, முதல் எழுத்தை பார்த்து, நடுவில் உள்ள எழுத்தை பார்த்து, இல்லாட்டி எழுத்துக்களினுடைய எண்ணிக்கையை பார்த்து இது ரெகுலர் இர்ரெகுலர் நமக்கு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது, சொல்ல முடியாது. அப்ப என்ன செஞ்சால் சொல்ல முடியும்? ஒண்ணு இர்ரெகுலர் எல்லாம் தெரிந்திருந்தால் இதை பார்க்கிறோம், இது நம்ம பாடமாக்குனதுக்குள்ள வருதா இல்ல, அப்ப இது ரெகுலர். ஓகேவா? அப்போ இந்த திறமை உங்களுக்கும் இல்லை, எனக்கும் இல்லை. அதாவது புதுசா ஒரு சொல்ல காட்டி இது ரெகுலரா இர்ரெகுலரான்னு கேட்டா சொல்ல முடியாது. அதுக்கு அதாவது அந்த உருவத்தில் வைத்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேவா? நான் சொல்றது விளங்குதாமா? உருவத்தை வைத்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. மனனம் செய்திருந்தால் இவங்கெல்லாம் இர்ரெகுலர்னு தெரிஞ்சிருந்தால் அப்ப இவங்கெல்லாம் ரெகுலர்னு தெரியும். இல்லாட்டி இவர் ரெகுலர்னு நம்ம படிச்சிருந்தால் இதுக்கு முதல்ல கண்டிருந்தாலே ஒழிய வேறு வழி இல்லை. ஓகேவா? அப்ப நீங்க கவலைப்படக்கூடாது. ஒரு சொல்ல பார்த்தோன்னு அது ரெகுலரா இர்ரெகுலரான்னு கண்டுபிடிக்க முடியலேன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு யோசிக்க தேவை. அப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா என்ன செய்யணும்? மனனம் செய்த பின், இப்ப கட்டாயம் கிரேட் 9 பிள்ளைகள் இந்த சொல்லலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். பைட்னா கடி, பைட் பிட் பிட்டன், அப்ப இர்ரெகுலர். போல் இடி போல்டு, அப்ப ரெகுலர். பென் இடி பெண்டு, அப்ப ரெகுலர். ஸ்பிட் ஸ்பெட் ஸ்பெட், இர்ரெகுலர். அப்படி மனனம் செய்ததை வைத்து நான் சொல்கிறேனே ஒழிய, நான் பாடமாக்கினதை வச்சு சொல்றேனே ஒழிய எனக்கு எதுவும் பவர் இல்லை. ஸ்பிட்ட பார்த்தோன்னா அதுல டி இருக்குது, பியோட ஐ போட்டு டி இருக்கு, அப்ப இது வந்து இடி சேர்க்க வேண்டிய அப்படியெல்லாம் அப்படி சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? கிளியரா? ஓகே. எனி ப்ராப்ளம் தேர்? அடுத்த ஸ்டெப் போலாமா? இப்ப ரெகுலர்னா என்ன, ரெகுலர்னா என்ன, இர்ரெகுலர்னா என்னன்னு நல்லா தெளிவா புரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஓகே தானே? ஓகே, நான் பாப்போம். Run, ran, run. Bring, brought,
show. Okay. ஓகே வெயிட் ஒரு நிமிஷம் தாங்க, எனக்கு ஒரு செகண்ட். கூகுள் ஒரு செகண்ட் தாங்க, ஒரு செகண்ட். எனக்கு இந்த பாடம் ஓகே ஓகே, இப்போ பாருங்க, ஸ்கிரீன்ல இது எல்லாமே ஃபுல்லா தெரியுது. பாத்துக்கோங்க, ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஓகே தானே? ரைட். இப்போ ட்ரை ஒன்னு பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் இதுல எழுத முடியும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிழைச்சா பரவாயில்ல, இட் டசன்ட் மேட்டர். இதெல்லாம் இரிகியூலர் வெர்ப்ஸ் இல்லையா? இதெல்லாம் இரிகியூலர் வெர்ப்ஸ். உங்களால எத்தனைக்கு எழுத முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நோட்ஸ் பார்க்க தேவையில்ல, கொப்பி பிரட்ட தேவையில்ல, நான் பார்க்க போறது இல்லையா. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு செக் யுவர் ஆன்சர். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு செக் யுவர் ஆன்சர். ஸோ யூ ஷுட் ரைட் அக்கார்டிங் டு த நாலேஜ் யூ ஹேவ். உங்களிடம் இருக்கும் அறிவை வைத்து எழுத வேண்டுமே ஒழிய போய்க்கு எழுதக்கூடாது. ஓகேவா? ஓ சொல்லுங்கம்மா. சார் அவங்களோட ஸ்கிரீன் விளங்குறல்ல. ஸ்கிரீன் விளங்கலையா? இல்ல சார். எல்லாருக்கும் விளங்கலையா? பிரியங்கா விளங்குதா? விளங்குது சார். யார்? ரிஸ்வா, ரிசாஃபா விளங்குது சார். விளங்குது. யாருக்கு விளங்கலம்மா? ரிசீல்கா, ஹிமாவுக்கா? எஸ் சார். யாருக்கு? ஹிமாவுக்கா விளங்கல? Yes, sir. Maybe you are in a place where there are no proper signals or network. There's no any proper network. அப்படியா இருக்குமா? மத்தவங்களுக்கு விளங்குதே பாருங்க. Here 4G coverage இருந்தா switch to screen share னு ஒன்னு இருக்கும் சார். மேல அத கிளிக் பண்ணுங்க சார். பாருங்க, மேல ஏதோ ஸ்கிரீன் ஷேர், என்ன ஸ்விட்ச் விளங்கல? என்னமா சொன்னீங்க? என்ன செய்யணும்? switch to screen share சார். ஸ்விட்ச் டு ஸ்கிரீன் ஷேர் ஏதாவது மேல இருக்கான்னு பாருங்க. அது பிளாக் ஆயிருக்கும், சில வேளை மாறி இருக்கும். குயிக்கா பாருங்க, டைம் எடுக்காம. நிறைய படிக்கிறதுக்கு. now okay sir. ஓகே, அந்த பிரச்சனை அது ஆகிருந்துச்சுமா? இல்ல சார், கவரேஜ்ல கவரேஜ். Okay, finished? Yes sir. Sir. Okay. We'll check with your answers. Check பண்ணி பாருங்க உங்களோட ஆன்சரோட எவ்வளவு தூரம் நம்ம பாடமாக்கி இருக்கோம்னு பாருங்க. Sing, sang, sung, do, did, done, teach, taught.
All correct, sir. ஓகே வெரி குட். All correct, sir. ஓகே இப்போ நம்ம வேற விஷயத்துக்கு போக போறோம். கவனமா இருக்கணும் இப்போ. அப்ப நிறைய நீங்க என்ன செய்யணும், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் குயிக்கா பாடமாக்கிக்கோங்க. நான் அந்த வீடியோ அனுப்பியிருக்கேன் இல்லையா, I have added uploaded some videos. Check those videos and study the words quickly. இவ்வளவு சுருக்கா முடியுமோ அவ்வளவு சுருக்கா மனனம் செய்துக்கோங்க. ஓகேவா? அப்போ அது தெரிஞ்சிருந்தா தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போலாம். நிறைய கிராமர் படிக்கிறதுக்கு நான் தான் சொல்றேன், நான் எல்லாம் சொல்லி தர்றேன், பட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி த வேர்ட்ஸ். ஓகே ரைட் ரைட். நெக்ஸ்ட் மூவ். ஓ அதுல ஏதோ கிளியர்லாடி கேட்கணும், என்னன்னாலும் கேளுங்க, பயப்படாம கேளுங்க. ஐ அம் ஹியர். ரைட். டைப்ஸ் ஆஃப் verbs based on usage. Types of verbs based on usage. Right. 5 minutes break ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வாங்க. தொழுறவங்க தொழுதுட்டு ஓடிவாங்க. 5 minutes break ஒன்னு எடுத்துட்டு வாங்க. எந்த வாட்ச் படி, எந்த கிளாக் படி 17 நம்ம 22க்கு தொடங்கிடுவோம். தண்ணி ஒன்னு குடிங்க. ஓகேவா? ஓகே. தொழுறவங்க தொழுதுட்டு ஓடிவாங்க. 5 minutes தரேன். Okay, sir. ஓகே Okay, sir. ஓகே. மத்தவங்க ரெஸ்ட் ஒன்னு எடுங்க. தண்ணி ஒன்னு குடிச்சிட்டு ரெஸ்ட் ஒன்னு எடுங்க. இங்க எஸ் சேர்க்கணும். ஆனா இங்க என்ன சேர்க்கணும்? ing சேர்க்கணும். அப்போ இது தெரிஞ்சவர்களுக்கு முதல் வடிவத்தை கொடுத்தா இது ரெண்டே உருவாக்க முடியுமா முடியாதா? சீமா உருவாக்கலாம் சார். உருவாக்கலாம். அப்ப நாங்க என்ன நினைக்கிறோம், உங்களுக்கு அதை வேறையா ஒரு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்க தேவையில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா மாணவர்கள் என்ன செய்வாங்க, வினைச்சொல்லின் வகை எத்தனைன்னு கேட்டா எத்தனைன்னு பாடமாக்குவாங்க? 3ன்னு பாடமாக்கிடுவாங்க. விளங்குதா? அந்த பிழையை நம்ம தவிர்த்து கொள்ளணும். இப்போ சொல்லுங்க, வினைச்சொற்களின் வகை, ஒரு வினைச்சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதன் வகை எத்தனைன்னு கேட்டா எத்தனைன்னு சொல்லணும்? 5 வகை. அப்ப 3 பேர் தெரியும் நமக்கு. பேஸ் ஃபார்ம், பாஸ்ட் வெர்ப், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தெரியும். மத்த 2 என்னன்னா பாப்போம். சிங்குலர் வெர்ப். என்ன வெர்ப்? சிங்குலர் வெர்ப். இவருக்கு நம்ம சொல்றது பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். இப்போ ஒண்ணு எழுத வேணாம், சரியா? டோன்ட் ரைட் எனிதிங். நல்லா கேட்டுக்கோங்க. Present verb, present participle, sir. விளங்கலாமா? சொல்லுங்க. ஓகே. பேஸ் ஃபார்ம், சிங்குலர் வெர்ப். அது பேஸ் ஃபார்ம் வேணா பிரசன்ட் வெர்ப்னு சொன்னா கூட பரவாயில்ல, ஆனா பெருசா சொல்றது இல்ல அப்படி. பேஸ் ஃபார்ம், singular verb, past verb, present participle, past participle. பேஸ் பாடமாக்கிக்கோங்க. இப்பவே எக்ஸாம்க்கு வரும். இதெல்லாம் எக்ஸாம்க்கு வரும். நான் யோசிச்சிருக்கேன், எக்ஸாம்ல ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் கிளாஸ் ஃபீஸ் ஃப்ரீ. ஓகேவா? அவ நல்லா படிக்கணும். பேஸ் ஃபார்ம், சிங்குலர் verb, past verb, present participle, past participle. ஓகேவா? 5 வகையாக பிரிக்குது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க போறோம். பேஸ் ஃபார்ம் சிங்குலர்னா என்ன அப்படின்னு முதலாவது பார்க்க போறோம். பேஸ் ஃபார்ம்னா என்ன? பேஸ் ஃபார்ம்னா முதல் வடிவம் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? இப்போ இதுவரை யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? எனிவன் who has doubts? வினைச்சொல்லை எத்தனையா பிரிக்கிறோம்? அவ்வளவுதான் இப்ப தெரிஞ்சிருக்கணும். வினைச்சொல்லை எத்தனையா பிரிக்கிறோம்? 5ஆக பிரிக்கிறோம். அவற்றின் பெயர்கள் என்ன? பேஸ் ஃபார்ம், சிங்குலர், பாஸ்ட் வெர்ப், பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு ing சேர்க்கிறோம், சிங்குலர் வெர்புக்கு என்ன சேர்க்கிறோம்? s சேர்க்கிறோம்னு தெரிஞ்சிருந்தா போதும். ஓகேவா? இது ரெகுலர் வெர்புக்கும் இப்படித்தான், இர்ரெகுலர் வெர்புக்கும் இப்படித்தான். ஓகேவா? ஓகே. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இப்ப நான் முதலாவது எதை பார்க்க போறோம்? பேஸ் ஃபார்மையும் சிங்குலர் வெர்பையும் பார்ப்போம். ரைட். யார் இவங்க 2 பேரும்? ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூனிஃபார்ம்ல இருக்காங்க இல்லையா? ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, யூனிஃபார்ம்ல இருக்காங்க. இவங்க உடுத்தி இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? யூனிஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். இவங்க உடுத்தி இருக்கிறது வந்து யூனிஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். உதாரணமா இது உடுத்தி இருக்கிறது வந்து
லேக்காவா இருக்கலாம் இல்லையா, லேக்காவா இருக்கலாம், மத்தது சுபாஷா இருக்கலாம். ஒண்ணு லேக்கா மத்தது சுபாஷ்னு நினைச்சுக்குவோம். ஓகேவா, சுபாஷ் ட்ரௌசர் ஷர்ட்ல இருக்காரு, அதுக்கும் நம்ம யூனிஃபார்ம்னு தான் சொல்லுறோம். லேக்கா ஃப்ராக் இல்லாட்டி ஸ்கர்ட், இந்த யூனிஃபார்ம், இதுவும் ஒரு யூனிஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். இப்போ நாளைக்கு ஸ்கூல் தொடங்கும் போது லேக்காட இந்த யூனிஃபார்ம சுபாஷும், சுபாஷ்ட இந்த யூனிஃபார்ம லேக்காவும் உடுத்த முடியுமா முடியாதா? முடியும். உடுத்த முடியுமா முடியாதா? என்ற கேள்விய சரியா புரிஞ்சுக்கணும். உடுத்த முடியுமா முடியாது? முடியும். முடியும். உடுத்த முடியும். உடுத்த முடியும். நோ ப்ராப்ளம் இன் இட். இல்லையா, உடுத்துறதுல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, உடுத்த முடியும். ஆனா என்ன பிரச்சனை வரும்? எங்க போகையில பிரச்சனை வரும்? வீட்டுல இருந்தா பிரச்சனை வருமா? வீட்டுல இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, யாரும் கணக்கெடுக்க மாட்டாங்க. ஸ்கூல் போகல. ஸ்கூல் போக முடியாது. ஸ்கூல் போனா என்ன சொல்லுவாங்க? துரத்தி விட்டுருவாங்க. என்ன அவனுக்கு என்ன ஆச்சு, போ போ போன்னு துரத்தி விட்டுருவாங்க. சுபாஷ் இந்த உடுப்புல பார்த்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. லேக்காவை அந்த உடுப்புல பார்த்தா அது நான் நல்லா தான் இருக்கும், ஏன்னா லேக்கா, நோ ப்ராப்ளம். சோ அப்போ உடுத்த முடியும், பட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இல்லையா? இந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியுதா? ஆனா ரெண்டுக்கும் என்ன பேர் சொல்றோம்? யூனிஃபார்ம். ரெண்டும் யூனிஃபார்ம் தான், போத்தா யூனிஃபார்ம். பட் அதை மாத்தி உடுத்த கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. பாத்தீங்க தானே, என்ன காலம்னு, கெட்ட காலம் கலிகாலம்னு சொல்றதுதான். ரெண்டும் யூனிஃபார்ம், ஆனா மாத்தி உடுத்த கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி தான் பேஸ் ஃபார்மும் சிங்குலரும். இந்த கலர் தெரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு, எல்லோ கலர் தெரியுதானே? இந்த யூனிஃபார்ம் மாறித்தான் பேஸ் ஃபார்மும் சிங்குலரும். ரெண்டுமே யூனிஃபார்ம், ஒரே வேலையை தான் செய்யுது. இந்த யூனிஃபார்மும் ஒரு வேலையை தான் செய்யுது, இந்த யூனிஃபார்மும் ஒரு வேலையை தான் செய்யுது. ஓகேவா? ஆனால் இந்த யூனிஃபார்மை உடுத்துபவர்கள் நம்ம சும்மா எடுத்துக்கோமே, அப்படி யோசிக்க வேணாம். ஐவியூ தே ஃப்ளூரல்ங்கிறவங்களுக்கு, நான் ஆண் பெண்ணுன்னு யோசிக்காதீங்க இப்போ. ஓகேவா, ஆண் பெண்ணுன்னு யோசிக்காதீங்க. ஐவியூ தே ஃப்ளூரலோட பேஸ் ஃபார்மும் ஹீ ஷீ இட் சிங்குலரோட சிங்குலர் வெர்பும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஐவியூ தேயோட ஃப்ளூரல் பேஸ் ஃபார்மும், ஓகேவா, சிங்குலர் வந்து ஹீ ஷீ இட் சிங்குலரோட சிங்குலர் வெர்பும் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. நான் சொல்றது கிளியரா? இவங்களோட எஸ் போடக்கூடாது, அவங்களோட எஸ் போடணும்னு சொல்றேன். ஆனா ரெண்டு பேர்ல என்ன அர்த்தம் வரும்? ஒரே அர்த்தம். ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் வரும். இப்ப இது சிங்களம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். கோன்னு சொன்னாலும் கோஸ்ன்னு சொன்னாலும் யனவான்னு தான் சொல்லுவாங்க, யாரா இருந்தாலும். தமிழ்ல கொஞ்சம் குழப்பம், போகிறேன், போகிறாய், போகிறார் அப்படிலாம் வரும் இல்லையா? சோ நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, இந்த இடத்துல ஆண் பெண் பிரச்சனை யோசிக்காதீங்க. பேஸ் ஃபார்ம் என்றாலும் சிங்குலர் என்றாலும் ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய இரண்டு சொற்கள், ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய இரண்டு சொற்கள். ஓகேவா, கிளியரா? ஆனால் ஐவியூ தே ஃப்ளூரலோட கோ ஈட் டெல் கை என்பவை, அதாவது பேஸ் ஃபார்மும் ஈஷி இட் சிங்குலரோட ஈட்ஸ் டெல்ஸ் கைஸ் என்பவையும் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்ப நான் கேட்டேன் உடுத்த முடியுமான்னு கேட்டேன் இல்லையா? இப்ப ஐ கோஸ் நாக்கு கடிப்படுதா சொல்லும் போது? ஆனா திருப்பி சொல்றேன், நான் சொல்றேன். இப்ப நீங்க இதை கேட்டுக்கோங்க. he goes ஏதாவது சொல்லும் போது நாக்கு கடிப்படுதா? கடிப்படுதா? he goன்னு சொல்லி நாக்கு கடிப்படுதா? he goesன்னு சொல்லும் போது நாக்கு கடிப்படுதா? கஷ்டமா இருக்குதா? இல்ல, அப்படியெல்லாம் இல்ல. இந்த சிங்குலர்ங்கிற வேர்ப் இல்லாம பேஸ் ஃபார்ம் மட்டும் இருந்திருந்தா நமக்கு சொல்ல கஷ்டமா? இப்படி யோசிங்களே, இந்த ஃப்ராக்கும் ஸ்கர்ட்டும் இல்லாம இந்த ட்ரவுசர் ஷர்ட் மட்டும் இருந்தா வேலை ஈஸி தானே? எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருந்திருப்பாங்க தானே இல்லையா? டெய்லருக்கு லேசு தானே. அந்த மாதிரி யோசிங்க. இப்ப ஐ கோ, ஹீ கோ, வி ஈட், ஷீ ஈட் அப்படி இருந்திருக்கலாமே இங்கிலீஷ்ல. ஆனால் இந்த ஆங்கிலத்தை கஷ்டமாக்குவதற்காக அவங்க அப்படி செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. மொழியை கஷ்டமாக்கணும், அப்பதான் அந்த மொழிக்கு பெருமை இருக்கிறது, புகழ் இருக்கிறது.
மொழி ஈஸி ஆயிட்டா யாரும் கணக்கெடுக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளணும், பேஸ் ஃபார்ம் என்றால் சிங்குலர் என்றால் ரெண்டும் ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கும் சொற்கள். ஆனா என்ன வித்தியாசம்? அதை யூஸ் பண்றவங்க வித்தியாசம். ஓகேவா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? பேஸ் ஃபார்ம் சிங்குலர்னா யாரோ கேட்டாங்க, திருப்பி சொல்ல சொல்லி. பேஸ் ஃபார்ம் சிங்குலர் என்பவை ஒரே அர்த்தம், யூனிஃபார்ம் மாதிரி ஒரே அர்த்தம். ஆனா யூஸ் பண்றவங்க வித்தியாசம், அவ்வளவுதான். ஐ வி யூ தே ப்ளூரலோட பேஸ் ஃபார்மும் ஈஷி இட் சிங்குலரோட சிங்குலர் வெர்பும் யூஸ் பண்ணணும். சிங்குலர் வெர்ப்னா எஸ் போட் இருக்குது, பேஸ் ஃபார்ம்னா முதல் வடிவம். ஓகேவா? இப்ப அதுலயே நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும், கடைசி எழுத்து ஒய்யாக இருந்து அதற்கு முதல் எழுத்து ஏஇ ஐயோ யூ ஆக இருந்தால், வை அகற்றப்பட்டு இருந்தால் இல்லாவிட்டால் வை அகற்றப்பட்டு என்ன சேர்க்கணும்? ஐஎஸ் சேர்க்கணும். இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்க நான் மாறி இருக்கு, ட்ரை ஃப்ரைஸ் ஆயிடுச்சு, அது ட்ரைஸா வந்திருக்கணும். ஃப்ரைஸா இருந்தாலும் ஓகே தான், ஃப்ரையா இருந்தாலும் ஓகே தான். இது சரிதானேமா? கடைசி எழுத்து வையா இருந்து அதற்கு முதல் சொன்ன கதையே தான், அதற்கு முதல் எழுத்து வவல் எழுத்தாக இல்லாவிட்டால் நீக்கப்பட்டு என்ன செய்யணும்? ஐஎஸ் சேர்க்கணும். ஆனால் இப்போ பை போன்ற ஒரு சொல் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன செய்யணும்? சும்மாவே எஸ் சேர்க்கணும். ஏன் நான் இதை குயிக்கா சொல்றதுக்கு காரணம், இது முதல்ல சொன்னேன். இங்கு உயிரெழுத்து இருப்பதனால் நம்ம என்ன செய்யறோம்? சும்மாவே எஸ் ஒன்னு சேர்க்கணும். இதுவரைக்கும் விலங்காட்டி என்கிட்ட சொல்லுங்கம்மா திருப்பி. இவ்வளவு நேரம் என்ன விளங்கி இருக்கணும்னா, இது விளங்கி இருந்தா போதும். என்ன விளங்கி இருக்கணும்? வினை சொல்லை 5 வகையாக பிரிக்கலாம். 1, அதனுடைய பெயர்கள் என்ன? 2, பேஸ் ஃபார்முக்கும் சிங்குலருக்கும் என்ன ஒற்றுமை? ரெண்டும் ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கும். என்ன வேற்றுமை? பயன்படுத்துபவர்கள் வேறுபடுவார்கள். இவ்வளவும் எஸ் போடுறது இல்லாட்டி ஐஎஸ் போடுறது எங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தா போதும். இது கூட தெரியாட்டி பரவாயில்ல, உங்க மனசை தொட்டு பாருங்க. ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், உங்களுக்கு தெரியுமா வினைச்சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும்? சொல்லுங்க எல்லாரும் சவுண்டா, நோ ப்ராப்ளம். வினைச்சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும்? 5 வகைப்படும். 5 வகைப்படும். சொல்லுங்க. மெயின் வேர்ப் இல்ல, நல்லா கேட்டுக்கோங்க. யாரோ மெயின் வேர்ப் ஹெல்பிங் வேர்ப்னு சொன்னாங்க, அது இல்ல. மெயின் வேர்பை தான் இப்ப எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறோம்னு பாக்குறோம். ஹெல்பிங் வேர்ப் பத்தி இப்ப படிக்கல. ஓகேவா? நம்மளோட தலைப்பு இப்ப எங்க போகுது? மெயின் வேர்ப். அது ஸ்டார்ட்ல வேர்ப்ஸ் எத்தனை வகைப்படும்? லெக்சிக்கல் வேர்ப், ஹெல்பிங் வேர்ப், அது ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்க வந்துட்டோம்? இப்ப மெயின் வேர்ப் பத்தி தான் கழிச்சிட்டு வர்றோம். மெயின் வேர்ப்லயும் பல விதங்கள் படிச்சோம். எப்படி உருவாக்கத்திற்காமே 2 வகைப்படும், ரெகுலர் இர்ரெகுலர், அது வேற கதை, அதை மறந்துருங்க. இப்ப பயன்பாட்டுக்கு, அப்ப என்னுடைய கேள்வி இப்படி இருக்கணும். ஓகே, நான் இப்படி கேட்கிறேனே, பயன்பாட்டிற்கு அமைய வினை சொற்களை எத்தனை வகைப்படுத்தலாம்? ஓகே தானே? இப்போ கேள்வி, பயன்பாட்டிற்கு அமைய பிரதான வினை சொற்களை எத்தனை வகைப்படுத்தலாம்? இப்ப சொல்லுங்க, எத்தனை வகைப்படுத்தலாம்? 5 என்ன அந்த 5 வகை? பயன்பாட்டிற்கு அமைய 5ஆக பிரிக்கலாம். பேஸ் ஃபார்ம், சிங்குலர், பாஸ்ட் வேர்ப், பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அப்போ பேஸ் ஃபார்முக்கும் சிங்குலருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை, ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தான், ஒரே யூஸ் தான் அவங்க. ஆனா யூஸ் பண்ற ஆள்கள், நபர்கள் வேறுபட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். இது உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும்? கடைசி எழுத்து ஓவா இருந்தா, சிஹெச் இருந்தா, எஸ்ஹெச் இருந்தா, என்னமா? What time the class has over? We hope to finish at 8. இப்ப எத்தனை மணி? 8. Okay, 8:10 maybe. ஓகேவா? Okay sir. ஓகேவா? Okay. ஒரு எழுத்து, ஒரு வினைச்சொல்லின் கடைசி எழுத்து ஓ, சிஹெச், எஸ்ஹெச், டபுள் எஸ், எக்ஸ், இஎஸ் இருந்தால் நம்ம என்ன சேர்க்கிறோம்? இஎஸ். இது சாதாரணமா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம். இது கிரேட் 6ல எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த கதை இல்லையா? கோஸ், புஷஸ், இது தெரியாட்டி திருப்பி பார்ப்போம். இப்ப நமக்கு இது முக்கியம். அப்ப பாருங்க, பேஸ் ஃபார்ம் இருக்கு, சிங்குலரா மாத்தி பார்ப்போம். சொல்ல முடியுமா? வாஷ் எப்படி மாறும்? வாஷஸ் என்ன சேர்க்கணும்?
இஎஸ் சேர்க்கணும். இன்ஃபார்ம்க்கு என்ன சேர்க்கணும்? எஸ் சேர்க்கணும். பரி ஐஎஸ் ஒய் இல்ல மாத்தி. ஃபாலோ கேட்ச் இஎஸ். ட்ரை ஓகேவா? அப்போ பேஸ் ஃபார்முக்கும் சிங்குலருக்கும் உள்ள உருவ அமைப்பு இது. யூஸ் பண்றவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே? இப்ப யூஸ் பண்றவங்க யாரு? பேஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்றவங்க ஐ வி யூ தே ப்ளூரல். சிங்குலர் யூஸ் பண்றவங்க ஹி ஷி இட் சிங்குலர். ஓகேவா? ஓகேவா? அர்த்தத்துல வேற வித்தியாசம் இருக்கா? வாஷ்னாலும் கழுவு, வாஷஸ்னாலும் கழுவு. ஓகேவா? ஓகே ஓகே. இப்ப அந்த அட்டவணைக்கு போவோம். அந்த பாருங்க, நான் பேஸ் ஃபார்ம் கீழே யார் யாருன்னு போட்டிருக்கேன், சிங்குலர் கீழே யார் யாருன்னு போட்டிருக்கேன். ரைட் ரைட் என்னவா மாறும்? ரைட்ஸா மாறும். ரைட்ஸ் என்னவா மாறும்? ரோட்டா மாறும். ரோட் என்னவா மாறும்? ரைட்டிங்கா மாறும். ரைட்டிங் என்னவா மாறும்? ரீட்னா. ஓகேவா? இப்போ இந்த அட்டவணை எழுதிக்கோங்க. சரியா? இந்த அட்டவணை எழுதிக்கோங்க. அவசரம் இல்ல, மெதுவா எழுதிக்கோங்க. யாரது மைக்? சரியா எழுதிக்கோங்க. இந்த மாதிரி 4ஆ பிரிச்சுக்கோங்க. பாஸ்ட் வெர்ப் வந்து எல்லாரோடையும் யூஸ் பண்ணலாம். பாஸ்ட் வெர்ப் வந்து எல்லாரோடையும் யூஸ் பண்ணலாம். யாரோட இல்ல, எல்லாரோடையும் யூஸ் பண்ணலாம். காலம் வந்து இறந்த காலம். ரைட். ரைட்டிங் என்றால் என்ன? யுவதாரணி இருக்கீங்களா? யுவதாரணி எழுதுகிறார், எழுதுகிறான், எழுதுகின்றார்கள். யுவதாரணி இருக்கீங்களா? பேசணும். ஓகேவா? ஓகே. ரைட்டிங்னா என்ன சொல்லுங்க பாப்பா எல்லாரும். எழுதிக் கொண்டு எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எழுதிக் கொண்டா? எழுதிக் கொண்டு இல்ல எழுதுவார்கள். இல்ல இல்ல, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் யாரோ சொன்னாங்க நமக்கு இங்கிலீஷ் பிழையா போறதுக்கு நான் காரணங்கள் சொன்னேன். ஒரு காரணம் என்ன சொன்னேன்? ரைட், கேட்டுக்கோங்க. நான் இங்கிலீஷ் பிழையா போறதுக்கு காரணம் சொன்னேன். முதல்ல சொன்னேன் வினைச்சொற்களின் வகைகள் எத்தனைன்னு கேட்டா நம்மளுக்கு சரியா 5ன்னு சொல்ல முடியாம இருந்தது ஒரு காரணம். இங்கிலீஷ் வெறுத்து போறதுக்கு காரணம். ஓகேவா? இரண்டாவது காரணம், ரைட்டிங் என்றால் நிறைய பேர் சொல்றது, சொல்லி கொடுக்கிறது, எழுதி கொண்டு இருக்கிறேன், எழுதி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படி சொல்லுவாங்க. அது தப்பு. இனிமேல் யாரும் அப்படி சொல்லி கொடுத்தா அதுக்காக நீங்க வாதாட வேண்டும். ஓகேவா? ஏன்னு நான் சொல்லித்தரேன். உண்மையிலேயே அந்த ஒருத்தர் சொன்னாரு யாரோ, ரைட்டிங் என்றால் எழுதி கொண்டு மட்டும்தான் அர்த்தம். ரைட்டிங் என்றால் என்ன? எழுதி கொண்டு. ஈட்டிங்னா என்னப்போ? சாப்பிட்டு. டான்சிங் ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறேன்னு வருமா? இல்ல. ஏன் வரக்கூடாதுன்னு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் லேட்டர். அடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போ நான் சொல்லி கொடுப்பேன். ஓகேவா? அப்போ இப்ப எழுதிக்கோங்க. எழுதிக்கொண்டு இருக்கிறேன்னு இதுவரை நீங்க சொல்லி இருந்தா தப்பு. ரைட்டிங்னா எழுதிக்கொண்டு. ஸ்விமிங்னா என்ன? அப்போ சரி, ரைட்னா நிகழ்காலம், ரைட்ஸ் நிகழ்காலம் பிரசன்ட் டென்ஸ், ரோட் பிரசன்ட் காலத்தை காட்டுகிறது. ரைட்டிங் எந்த காலம்? ரைட். நமக்கு ஆங்கிலம் பிழையாக போவதற்கு, ஆங்கிலம் வெறுத்து போவதற்கு 3வது காரணம் ரைட்டிங் என்பது நிகழ்காலம் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருப்பது. உண்மையிலே சொன்னால் ரைட்டிங் என்பது எந்த காலத்தையும் குறிக்காது. நல்லா விளங்கிக்கணும். இப்போ ரைட் என்பதற்கு பல் இருக்கு, ரைட்ஸ் என்பவருக்கும் பல் இருக்கு, ரோட் என்பவருக்கும் பல் இருக்கு.
ஓகேவா? பட் ரைட்டிங் என்பவருக்கு பல் இல்லை அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோங்க. அவரு ஒரு ஊனம், அவருக்கு ஒரு குறைபாடு இருக்கு. ஏன் எழுதி கொண்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது எப்பன்னு சொல்ல முடியுமா நமக்கு? எழுதி கொண்டு இருக்கிறேனா இருக்கலாம், எழுதி கொண்டு இருந்தேனா இருக்கலாம், எழுதி கொண்டு இருப்பேனா இருக்கலாமே, அப்படித்தானே? அப்போ அது எந்த காலத்தை வேண்டுமானாலும் குறிக்கலாம். அது குறிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு கேஜெட் ஒண்ணு போடணும். தானாக அவர் காலத்தை காட்ட மாட்டார். நான் சொல்றது விளங்குதாமா? இப்ப ரைட்னா நீங்க டக்குன்னு சொல்லுவீங்க என்ன காலம்னு? என்ன காலம்? நிகழ்காலம். ரோட்னா என்ன காலம்? நிகழ்காலம். ரோட் இறந்த காலம். ரைட்டிங்னு கேட்டா அவருக்கு காலம் காட்டுற அந்த கேஜெட் இல்ல, காலம் காட்டுற கேஜெட் அவர்கிட்ட இல்ல. நம்ம தான் என்ன செய்யணும்? போடணும். அவர் ஒரு ஊனம், அவருக்கு கால் இல்ல. அப்ப நம்ம அவருக்கு என்ன கொடுக்கணும்? ஊன்றுகோல் கொடுக்கணும். அவருக்கு பல் இல்ல, அப்ப நம்ம என்ன போடணும்? பல்செட் போடணும். இப்போ ரைட்டுக்கு பல்செட் போடணுமா? தேவையில்ல. ஏன் அவருக்கு காலம் இருக்கு, காலம் இருக்குன்னா பல் இருக்கு, கால் இருக்கு, கால் இருக்கு. அவருக்கு கம்பு ஒண்ணு கொடுத்தா கம்பு பிடிச்சி நாட, கம்பு பிடிச்சி நாடன்னு சொல்லணுமா? அவருக்கு காலம் இருக்கு, அவருக்கு ஒண்ணும் தேவையில்ல. அவர் தனியா போவார். அவர் தனியா ரைட்ஸ் வந்து தனியா போயிட்டு வருவார். ரோட் அவரும் தனியா போவார், அவரும் தனியா போயிட்டு வருவார். ரைட்டிங்க்கு தனியா போக முடியாது, அவருக்கு ஒரு கம்பு வேணும். ஏன்னா அவர் காலத்தை காட்டாத ஒருவர். ஓகேவா? ஓகேவா? இன்னும் இதை பத்தி நிறைய பேசுவோம், நிறைய படிப்போம். ஓகேவா? ஓகே, அதுவரை எழுதிக்கோங்க. நான் கடைசியா ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு நீங்க முடிக்கலாம். முக்கியமான விஷயம், அதை கவனமா கேட்டுப்போம். இப்ப ரிட்டன்னா என்ன? ரிட்டன்னா என்ன? இத பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பேசுவோம். எழுதிய எழுதி கொண்டிருந்தேன், எழுதி கொண்டிருந்து, எழுதப்பட்டது, எழுதிய சார், எழுதிய கொண்டு, ஓகே எழுதி முடித்து, ஓகே ஓகே எழுதி கொண்டு சார், எழுதி முடித்து. இல்ல இல்ல இல்ல, நான் ஒரு கதை சொல்றேன், கேக்குறீங்களா? Do you like to listen stories? கதை கேட்க ஆசை தானே? ஓகே, கேட்போம். ஒரு கதை ஒண்ணு. ஒரு ஊர்ல, ரைட்டா, அந்த கதை இங்க இருக்காண்டா? ஓகே, இந்த இருக்கு. ஒரு ஊர்ல டேவிட்னு ஒருத்தர் இருந்தா. ஓகேவா? ஒரு ஊர்ல யார் இருந்தா? டேவிட். அவர் வந்து ஒரு டீச்சர், மேக்ஸ் டீச்சர். அவர் யாரு? மேக்ஸ் டீச்சர். அவருக்கு ஒரு நல்ல குடும்பம் இருக்கு. ஓகேவா? அவருக்கு ஒரு நல்ல குடும்பம் இருக்கு, 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க, ஒரு அழகான வைஃப் இருக்காங்க, இல்லையா? அப்படி இருக்கார். அப்போ அவர் ஸ்கூல்ல படிப்பிக்கிறார். ஓகேவா? அவர் ஸ்கூல்ல படிப்பிக்கிறார். இந்த முன்னுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிற கேர்ள் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேர்ள் வந்து அவரோட மகள். அந்த கேர்ள் வந்து அவரோட மகள். பாருங்க, போட்டோல இருக்கிறதோட கொஞ்சம் வயசு போயிட்டு தான் இருக்காரு. அவன் பிள்ளையும் கொஞ்சம் பெரிய ஆள் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? அவரோட மகள். ஓகே, இப்போ இந்த மகள் எனக்கு சொல்லுங்க, இந்த போட்டோல இருக்கும் போது இந்த மகள் அவங்களோட அப்பாவை எப்படி கூப்பிடும்? அப்பா. அப்பா, வாப்பா, இல்லையா? வாப்பா, அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடும். ஓகேவா? ஓகே. இப்ப அதே புள்ளதான் அந்த கிளாஸ்லயும் இருக்குது. அப்பதான் படிச்சு கொடுக்குறாரு மேக்ஸ். இப்ப கிளாஸ்ல டவுட் ஒண்ணு வந்துருச்சு. அப்பான்னு கூப்பிடுமா? இல்ல. கூப்பிடலாமா? கூப்பிடலாமா? இல்ல. என்னன்னு கூப்பிடணும்? ஆள் மாறிட்டார, வேற ஆள் அவரு? இல்ல இல்ல, அவரே ஒரே ஆள் தான். அப்போ உம்மாவோட இருக்கும் போது, அம்மாவோட இருக்கும் போது அவர் யாரா இருக்கார்? அப்பாவா இருக்காரு. அப்பாவா. டீச்சர்ஸ் ஸ்கூல்ல இருக்கும் போது யாரா இருக்கார்? டீச்சர். ஆனா 2 பேரும் வேற வேற ஆளா? இல்ல. 2 பேரும் ஒரே ஆள். அவர் இப்போ ஒரு கால் ஸ்கூலுக்கு வச்சிருக்காரு, மறுகால் ஸ்கூலுக்கு வெளியே இருக்குது. தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்ப அந்த புள்ளைய கூப்பிட்டு கேக்குறாங்க, அது யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க.
அது யாருன்னு கேக்குறாங்க. யார் அவர்? அப்பாவா சேரா? சொல்ல முடியாது. தெரியலையே சார். விளங்குதா? பிரச்சனை விளங்குதா உங்களுக்கு? ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டவர். ரெண்டும் கேட்டான் சார். அப்பாவும் இல்ல சார், சேரும் இல்ல சார். அப்பா சேர் சார், சேர் அப்பா சார். அப்படி சொல்ல முடியுமா நமக்கு? அப்போ இதற்காக இவருக்கு ஒரு பதவி இல்லைன்னு அர்த்தமா? இல்ல. இல்ல, அவருக்கு ஒரு பதவி இருக்குது. ஒரு பதவியில நிறைய பதவி இருக்குது. அப்பாவா இருக்கிறார், சேரா இருக்கிறார், சில வேளை கிளாஸ் டீச்சரா இருப்பார் இல்லையா, சில வேளை செக்ஷனல் ஹெட்டா இருப்பார். ஆனா இப்படி ரெண்டு காலம் ரெண்டு இடத்துல வச்சிருக்கனால அவர் அப்பாவா சேரான்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது. எப்ப சொல்ல முடியும்? கிளாஸ்ல இருந்தா அவர் சார்னு சொல்லலாம், பிள்ளைகளோட இருந்தால் அவர் அப்பான்னு சொல்லலாம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கணும். யாரோட இருக்கிறார் என்பதை பொறுத்து தான் அவருடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரிய வரும். கிளியரா நான் சொல்றது? அப்ப இப்படி இருந்தால் அவர் அப்பாவா சேரா அப்படின்னு நம்மளால சொல்லவே முடியாது. அப்ப அந்த நேரம்லாம் என்ன செய்யணும்? மௌனம் சாதிப்பதே சிறந்த வழி. நான் சொல்றது விளங்குதா? ஓகே. அந்த மாதிரித்தான் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும், அந்த ரிட்டன் என்ற பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் இது போல கேட்லயும், கேட்டுக்கு உள்ளுக்கு ஒரு காலம், கேட்டுக்கு வெளியே ஒரு காலம் வைத்திருக்கும் நிலை. ரிட்டன் என்பதை தனியாக எடுத்துக்கொண்டு, இப்ப நீங்க ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பாருங்க. ஒருத்தர் அம்மாவோட இருக்கும் போது அப்பாவாகிறார், டீச்சரோட இருக்கும் போது சேர் ஆகிறார், ஒரே ஆள். அந்த மாதிரிதான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்பது யாரோட இருக்கிறார் என்பதை பொறுத்து அவருடைய அர்த்தம் மாறும். அப்ப தனியா கேட்டா அவர் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா நமக்கு? சொல்ல முடியுமா? தனியாக வச்சு கேட்டா சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. யாரோட இருக்கிறார் என்பதை பொறுத்து தான் அவர் யாருன்னு நமக்கு சொல்ல முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் ரிட்டன் என்ற சொல்லும் யாரோட இருக்கிறார் என்பதை பொறுத்து தான் அவருடைய அர்த்தத்தை சொல்ல முடியும். ஓகேவா? அப்போ இதுல இருந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? சரி, அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? அர்த்தம் இல்லையா? இருக்கு. எத்தனை அர்த்தம் இருக்கு? நிறைய அர்த்தம் இருக்கு. அதனால நமக்கு ஒரு அர்த்தத்தை சொல்ல முடியாது. யாரோட இருக்கிறார் என்பதை பொறுத்து தான் அவருடைய அர்த்தத்தை சொல்ல முடியும். கிளியராமா நான் சொல்றது? இன்னும் படிப்போம், இன்னும் நம்ம முன்னுக்கு படிப்போம். இப்போ தலையில போட்டு யோசிங்க, இத பத்தி யோசிங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க பேய கண்டிருக்கீங்களா? இல்ல சார். இல்ல. பேய் என்ன கலர்னு தெரியுமா? தெரியாது. அப்ப இவரோட அர்த்தமே தெரியாதுன்னா இவரோட காலம் நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது சார். காலம் நமக்கு தெரியாது. அப்போ இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. எந்த ஒரு வினை சொல்ல எடுத்தாலும், மழை கொஞ்சம் கூடிச்சாதான் நான் கொஞ்சம் பிளமா பேசுறேன். எந்த ஒரு வினை சொல்ல எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி 5ஆக பிரிக்கலாம், இந்த மாதிரி அர்த்தம் சொல்லலாம். எந்த ஒரு வினை சொல்ல எழுத்தினாலும் ரைட்டிங் அல்லது ஐஎன்ஜி போட்டால் அதுக்கு காலம் இருக்காது. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதினால் அதற்கு காலமும் இருக்காது, அர்த்தமும் இருக்காது. நான் சொல்றது கிளியரா? இது 100க்கு 100% விளங்கி இருக்குன்னு நான் சொல்லல, 100% விளங்கி இருக்குன்னு நான் சொல்ல. உங்களுக்குள்ள டவுட் இருக்கும். இப்ப அந்த டவுட் இந்த ஒரு வீக்கா யோசிக்கணும். ஓகேவா? ரைட், அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம். நீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு டெல் என்ற ஒரு சொல் எடுத்துக்கொண்டால், சாரி கோ பாருங்க, கோங்கிற ஒரு சொல் நான் சொல்றேன். 5 முறையா பிரிக்கலாம் தானே? அப்போ பிரிக்கலாமா? ஓகே, எழுதி கொள்ளணுமா? இல்ல எழுத வேணாம், இப்ப எழுத வேணாம். அப்ப கோன்னா என்ன? சும்மா சொல்லுங்க எனக்கு. போகிறேன் இல்லையா? போகிறேன், போகிறாள், போகிறேன், போகிறோம், போகிறார்கள், போகிறாய், அப்படி சொல்லலாம். என்ன காலத்தை குறிக்கும்? கோஸ்ட்னா என்னது? போகிறார், போகிறாள், போகிறான், போகிறது. காலம் நிகழ்காலம் சார். வென்ட்னா நிகழ்காலம். சென்றேன், போனேன்,
போனேன், போனார்கள், போனீர்கள், போனாய், போனது எல்லாம் வரும். காலம் இறந்த காலம். இறந்த காலம். கோயிங்னா என்ன? போய்க்கொண்டு போய்க்கொண்டு. போய்க்கொண்டு எந்த காலம்? காலம் இல்ல சார். காலம் சொல்ல முடியாது. கோன் காலம் இல்ல. அர்த்தம் இல்ல சொல்ல முடியாது. அர்த்தம் இல்ல. காலம் சொல்ல முடியாது. இத பத்தி நம்ம இன்னும் நிறைய பேசலாம். நீங்க இன்னும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். நான் ஒரு உதாரணம் தரேன். இந்த உதாரணம் இதுல இத பத்தி நம்ம நிறைய நெக்ஸ்ட் வீக் பேசலாம். இந்த உதாரணத்தை டெல் அப்படிங்கிற சொல்லை எடுத்து இந்த மாதிரி அட்டவணையில் போட்டு எழுதி வச்சு பாருங்க. ஓகேவா? டெல்லுங்கிற சொல்ல நீங்க என்ன செய்யணும்? வீட்டுல இந்த அட்டவணையில போட்டு இதெல்லாம் ஃபுல்லா நிரப்ப முடியுமா? கேன் யூ ட்ரை பண்ணலாம் சார். Okay, try பண்றோம். Very good. That is the nice word. Try பண்றோம். That is the most important word. Okay. அப்ப அத ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் படிக்கலாம். இன்னும் அலசி ஆராயலாம். நிறைய படிச்சு கொள்ளலாம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாடமாக்கணும். ஓகேவா? நான் இன்னொரு 2 வீக்ஸ்ல உங்ககிட்ட கேட்பேன். நேரடியா கேட்பேன். ஆன்லைன்ல வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்லி கேட்பேன். சொற்கள் அந்த வீடியோல போட்டேன்ல சொற்கள் அத கேட்பேன். அப்ப நீங்க பாடமாக்கணும். அர்த்தம் தெரியாததா இருந்தா எழுதி என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்ல கேளுங்க. ஓகேவா? அர்த்தம் தெரியாத சொற்களா இருந்தா என்கிட்ட கேளுங்க. உச்சரிப்பு அதுல இருக்குதானே? the pronunciation is there, you can understand. So படத்தை பார்த்து கூட அர்த்தத்தை விளங்கிக்கலாம். dictionary, refer your dictionaries. ஓகே? அப்படியே அர்த்தம் கிளியர் இல்லைன்னா என்கிட்ட கேட்கலாம். ஓகேவா? So I will give 2 weeks or 3 weeks. Okay, I will give you 3 weeks. 3 கிழமை தரேன் பாடமாக்கணும். ஓகேவா? ஓகே ஓகே சார். verbs பற்றிய மீதி பகுதியை நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். மிஸ் பண்ணிராங்க கிளாஸ். டோன்ட் மிஸ் திஸ் கிளாஸ் பிகாஸ் முக்கியமான விஷயங்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போலாம். இன்னைக்கு ஸ்பீட் பத்தலன்னு யோசிச்சா நோ இட்ஸ் ஓகே. இது போதும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே சோ கேக்கியா நெக்ஸ்ட் வீக் சந்திப்போம். ஓகே Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Good night Bye sir. sir. அப்போ எக்ஸாம் வைப்போம். 2 வீக்ஸ் Thank you, பிறகு sir. எக்ஸாம் Bye, வைப்போம். sir. 2 வீக்ஸ்க்கு பிறகு எக்ஸாம் வைப்போம். அதுல ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ் எடுத்தா 1 மந்த் ஃப்ரீ. ஓகேவா? அம்மா அப்பாவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும். Bye sir.